আৰু আমাৰ গোটেই আমাৰ
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि
लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा थांबाय
लागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि গোটেইখিনি কথা গতিকে চৰকাৰৰ হাতত গোটেইখিনি কথা থকাৰ পিছত ইউচিখিনি কিয় নাহে
গতিকে এই কথাখিনি মন্ত্ৰীমহোদয় তদন্ত কৰিব লাগে আৰু Honorable Minister. এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যাতে হ'ব, এই হ'ব। কামখিনি হৈছে, আগ্ৰহ ঠিক হৈ আছে। আছে, এই আগ্ৰহৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ হ'ব। ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। নাই, নাই, আপোনাৰ আৰু এটা কুৱেশ্যনেই ছাৰ, আছে। আৰু এটা ছাৰ, বৰ্তমান যিখিনি স্কিম ল'বলৈ দিছে আমি শুনা পালো আমাৰ নগাঁৱতে এতিয়ালৈকে সভা মাতা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী মহোদয় এটা ষ্ট্ৰংলি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যে ইয়াত চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত ডিচিয়ে কিহৰ কাৰণে সভাখন নামাতিলে এইটো এটা কৈফিয়ত তলব কৰিব লাগে। Honorable Minister. হৈছে এইফালে কুৱেশ্যন কৰিছে এইখিনি জবাব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'ব হৈছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'ব আৰে চবে উঠি কিয় ক'ব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জয় দিয়ক মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া Honorable Minister হৈছে কমলেশ্বৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যে ইউচিখিনি আমি আজিৰ দিনটোত আপোনাক অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাক মই জনাম আৰু সদনক আপোনাৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ 200 কোটি টকা আমাৰ হাতত আজিৰ দিনটোত পৰি আছে আজি যদি কোনোবাই ইউচি দিয়ে কালি পইচাটো পাই যাব ডিচিয়ে দিব ডিচি দিব ডিচিক মই ৰ'ব আমাৰো হাইলাকান্দি ডিচিয়ে কিমান ইউচি ধুবুৰীৰ পৰা ডিচিয়ে তথাপি পেমেণ্ট বিলাক দিয়া নাই 2 বছৰৰ পৰা পেমেণ্ট মন্ত্ৰীক জবাব দিবলৈ দিয়ক ন বহকচোন বহক আপোনালোকে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জবাব দি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 শ্ৰী কমলেশ্বৰ দে পুৰকাষ্ট কমলেশ্বৰ দে পুৰকাষ্ট প্লিজ 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 হৈ গ'ল আৰু এইটো কৈছোঁ নাই হৈ গ'ল জবাব দিলে মন্ত্ৰীয়ে দিলে আপোনালোকে শুনা নাই চবে কৈ থকাৰ কাৰণে কমলেশ্বৰ দে এইবাৰ সেকেন্ড টাইম আমাৰ পৰা আকৌ স্কিম লোৱা হৈছে আপুনি বহক কথাবিলাক কেনেকৈ বহক বহক কথাবিলাক আৰু বহক কুৱেশ্যন আৰু ৰিপ্লাই অলৰেডি দিলে মন্ত্ৰীয়ে দিয়ক মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ দিব চাগে The question is laid in the House. মাননীয় মাননীয় স্যার 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 উত্তৰটো স্যার প্লিজ বহক না সাপ্লিমেন্টারি হৈ গ'ল এইটো আপুনি বহকচোন এনসারটো দিব দিও নাই নাই মহোদয় আরে আপোনালোকে উত্তৰটো লাগে স্যার উত্তৰটো লাগে আৰু ৰিপ্লাই দিলে না বহক ৰিপ্লাই অলৰেডি দিয়া হৈ গ'ল ৰিপ্লাই অলৰেডি দিয়া হৈ গ'ল ৰিপ্লাই অলৰেডি দিয়া হৈ গ'ল অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই সকলো ডিচিৰ লগত অহাকালি আৰু কথা পাতিম বুলি আপোনালোক আশ্বস্ত কৰিব হলতো ঠিক আছে ৰিপ্লাই দিলে আৰু এইটো ভাল ৰিপ্লাই দিলে আপুনি অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি কৈ থাকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে যে আইন বনোৱা হৈছে আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব হয় অধ্যক্ষ মহোদয় মানে যদি আইন কোনোবা নামানে বা আমাৰ কোনো বিভাগৰ আধিকাৰীয়ে নামানে তেওঁৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব মই নাজানো অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ 154 কুৱেশ্যন 16/9/2022 প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ প্ৰশ্নৰ যেতিয়া উত্তৰটো যিটো পাইছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ভুলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে সাধাৰণ সভাখন একৰ্ডিংলি এটা GPSS 45/2006/176 dated 27/6 বাতিল কৰা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো ৰিপ্লাই পাইছিলোঁ এইটো 16/22 অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ যিটো ৰিপ্লাই যিটো পালোঁ সেইটোত ক'লে যে নাই জ্যেষ্ঠ পৰিদৰ্শক এজনে এইটো অবজাৰভেশ্যন কৰিছে কৰি কেনে তেওঁৰ Very broad question about and he has asked the
it is according to the rule, it says that if it is not, quorum is not been there, then you can go for the next session. But at the same time, what happened was in the department itself, there was again an issue of the notice to be held in the, on the date of 31st of March. But accordingly, it came to the notice that once the AGM is supposed to be extended, it cannot be extended, then they made it again a prior to it, saying that it will be happen on the 28th of March. So the question is, the reason behind why was there another order to be held on the 28th of March is the question that is being placed for. The answer to that is that we will say the Assistant Registered Cooperative Societies Karimganj was aware of the provision of Section 34(2) of the Assam Cooperative Societies Act 2007. As stated by the ARCS Karimganj, she had accorded approval of the annual general meeting on the basis of the report of the observer. And the observer had accordingly, the approval which has been accorded by him has been set aside. So once it has been set aside, under the order GPSS 45176 dated 27/6/2022. In this regard, the department had issued a show cause notice to the concerned officer and the show cause has been received. And the reply is under examination and appropriate action will definitely be taken once this is I'm sorry, if it finishes the examination. Sir, ek bochor lagise shokos korute. Ek bochor lagise shokos korute ek bochor lagise. Moi najano je juabar proshno korisilu shokos tu eibar kora hoise. Moi baidok eta onurodh korim baidok. Baidok moi koilo baidok, moi koilo. Baidok moi onurodh korim baidok. Eneka eta nohoy. তিনটা জিপিএস আমার এনেকা হয়ে আছে আৰু এই এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রাৰৰ কাৰণে আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ প্ৰত্যেকটা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিত তেখেতে এজন অফিচাৰ পঠায় তেখেতে আনদিনা আৰু এজন অফিচাৰ পঠাই দিয়ে মানে এই যে এটা খেলিমেলি হৈছে মই ভাবো কৰিমগঞ্জৰ যেটো সমবায় সমিতি সমবায় যেটো ব্যৱস্থা যেটো আছে এটো একদম মানে নাইকিয়া হৈছে এটো কাৰণে মন্ত্ৰী বাইদেউক মই অনুৰোধ কৰিম বাইদেউ আপুনি এটা ভালকে এটা এনকোয়াৰি কৰক এনকোয়াৰি কৰি কেনে যাতে এটোৰ ওপৰত যাতে ব্যৱস্থা লোৱা যায় নহলে মই ভাবো গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাবমূৰ্তিটো বেয়া হ'ব এক বছৰ আগতে মই প্ৰশ্ন কৰিছিলো এইবাৰ প্ৰশ্ন ৰিপ্লাইটো পালো যে সকস হৈছে এটা আমি যদি এসএমডিত প্ৰশ্ন কৰি থাকো আৰু ইবিলাকৰ যদি উত্তৰ না পাও তেনেহলে মই ভাবো যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাবমূৰ্তিটো নষ্ট হ'ব মই ভাবো প্লিজ The whatever he has হ'ব মিনিষ্টাৰ ৰিপ্লাই দিবলে আপোনালোকে দিব নালাগে নহয় Honorable Speaker, sir, the question that he had again repeated is one when he had asked earlier and then it was not being done. That is what at the very beginning I said. It is a very question which needs to be discussed in the House, and then we will take whatever steps are to be taken from the department. Thank you. Question number 46. Sri Ponakon Borua. Mike. The answer is laid in the House. Mike. অধ্যক্ষ মহোদয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰী মাধৱদেৱে আমাৰ যি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মহাপুৰুষ দুজনাই যি ঠাইলৈ যাব পৰা নাছিল য'ত এইবিলাক ধৰ্মই প্ৰভাৱ পেলাব নাছিল সেই ঠাইবিলাকত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱে মায়মৰা ধৰ্ম নামেৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন সত্ৰ থান আদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সম্প্ৰতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ যিবিলাক সত্ৰ বা থান আছে সেই থানবিলাকক চৰকাৰে সংবৰ্ধন কৰিবৰ কাৰণে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ পৰা 400 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হোৱা মায়মৰা সত্ৰ আৰু যিবিলাক থান আছে সেই থানসমূহ সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন বা আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি মই এটা জানিব বিচাৰিছোঁ Honorable Minister. As per the notification, Honorable Speaker, sir, as per the notification dated 30/7/2021, Indigenous and Tribal Faith and Culture Department mainly works for the preservation, protection and promotion of the indigenous faith and culture of those people. And the mandate of this department is to act as the nodal department for promotion, formulation and implementation of the policies. The department is responsible for protection, preservation of the indigenous faith and culture of the tribal people of the state. And it also ensures provision of adequate funds under various schemes, programs for holistic activities in the protection and preservation of the indigenous tribes of this state.
In view of the above matter is regarding protection and preservation of the satras, their numbers and location does not fall under the purview of the department. And as per information received from the Directorate of Cultural Affairs, for the Mayamara Vaishnav, an amount has been allocated which has been utilized for the construction of the concrete wall as well as for the guest house and the cultural sector. Thank you, sir. Second supplementary. ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু কথা হ'ল যে আজিৰ পৰা 400 বছৰ পূৰ্বেই মহাপুৰুষজনাই শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱে যি আবেগ আৰু অনুভূতিৰে লক্ষ লক্ষ পিছপৰা লোকক আমাৰ হিন্দু দৰ্শনত আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাৱনাৰে জড়িত কৰাইছিল সেই অনুসৰি এই সত্ৰসমূহক সেইদৰে আগুৱাই নিব পৰা ব্যৱস্থা আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে মায়ামৰীয়া সত্ৰসমূহ যেতিয়া আহোম ৰাজ্য আছিল আহোম ৰাজ্যৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ পৰা কোনো ৰাজধানীগত লাভ কৰা নাছিল পৰৱৰ্তী ব্ৰিটিছ সময়তো সেইদৰে একো অনুকম্পা লাভ কৰা নাছিল আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত আমাৰ চৰকাৰে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মই ভাবোঁ এইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয় অলপ ব্যাপক হাৰত মায়ামৰা সত্ৰ আৰু যিবিলাক থান আছে এইবিলাক সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টি লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টি বা তিনিচুকীয়া জিলাৰ আমাৰ যিবিলাক মায়ামৰীয়া মৰাণ সত্ৰ আছে এই সত্ৰবিলাক যোৰহাট জিলা শিৱসাগৰ জিলা লখিমপুৰ ধেমাজি নগাঁও জিলাত বিলাক আছে গতিকে এইবিলাক সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন কৰিবৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পুঁজি যোগান ধৰিবৰ কাৰণে বাস্তৱ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মায়ামৰীয়া ধৰ্মত বিশ্বাসী প্ৰায় 35 লক্ষ লোকৰ আবেগ অনুভূতিত সন্মান জনাবৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ Honorable Minister. To the answer that we have already set, I think the department that we have it doesn't directly goes for the satras and the thans, but I will speak to the honorable MLA concerned that he has asked the question and then we will place it accordingly. Thank you. Bhaskar Barua. আমাৰ মায়ামৰা আদিগুৰু অনিৰুদ্ধদেৱ তেখেতৰ দুখন সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বিহপুৰীয়াত বালিকুঞ্চি আৰু নাহৰাতি সত্ৰ এই নাহৰাতি সত্ৰত গুৰুজনাৰ যি মৈদাম বা সমাধি এই সমাধি খুব অৱহেলিত অৱস্থাত আছে আৰু মোৰ বন্ধুবৰ চান গোহাঁই ডাঙৰীয়াই তাত বাউণ্ডাৰী ৱাল বনাইছিলে কিন্তু আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ যে এই মহান গুৰুজনাৰ যি সমাধি সেই সমাধি আৰু তাৰ লগতে বন্ধুবৰ পুনাকন বৰুৱাই কোৱাৰ দৰে এই সত্ৰসমূহ খুব ভালকৈ উদ্ভাসিত হোৱাকৈ ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব নেকি আৰু লগতে আমাৰ যিটো মূল ধৰ্ম সংস্কৃতি গায়ন বায়ন এই গায়ন বায়নটো কি হৈছে আপোনাৰ স্বৰলিপিটো নথকাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ ইয়াৰ উচ্চাৰণবিলাক খেলি মেলি হৈছে গতিকে ইয়াৰ এই যি আমাৰ যি মায়ামৰাত যি ধৰ্ম সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণৰ এটা ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব নেকি Honorable Minister. We will discuss with the concerned MLA and come back with it. Question number 47. Sri Zakir Hussain. The answer is late in the house. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ সৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত এতিয়াও কিমান ঘৰ বিদ্যুৎ সংযোগ হোৱা নাই উত্তৰ দিছে মাত্ৰ 11টা ঘৰত এতিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ পোৱা নাই মই ভাবোঁ এই উত্তৰত মই সন্তুষ্ট নহয় এয়া শুদ্ধ উত্তৰ নহয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতি শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনিত দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মোৰ সমষ্টিতেই পানীমৰিচা পাঠাৰ এখন গাঁও য'ত সৌভাগ্য আঁচনিৰ জৰিয়তে NK পাৱাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে তাতে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে কাম কৰিছিল খুঁটি পুতিলে কাৰেণ্টৰ তাৰো লগালে কিন্তু এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ তাতে পোৱা নাই ইয়াৰ আগতেও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত বিভিন্নবাৰ যোগাযোগ কৰা সত্ত্বেও আজিৰ তাৰিখতো কামখিনি হোৱা নাই গতিকে ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ 11টা ঘৰ বুলি কৈছে আৰু বহু বেছি ঘৰ বিদ্যুৎ সংযোগ পাবলৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগে কি পদক্ষেপ ল'ব আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে সৌভাগ্য আঁচনিৰ কাম আজি বহু বছৰ হৈ গ'ল তাৰ পিছতো আধৰুৱা হৈ গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত
दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोगथाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै কি আসলে বেনিফিশিয়ারি কথা যে কৈছিলে নুৰুল হুদা Repeat it once again. What was that? নুৰুল
এই যে বেনিফিচিয়াৰী কিবা যে নহল বুলি কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় বিলৰ বুজি পোৱা কৈ লাহেকৈ কওঁ বিলৰ কথাটো হ'ল যিবিলাক মানে বিনামূলীয়া সংযোগ দিছিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কন্ট্ৰেক্টৰসকলক কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে গোটেইখিনি কাম নকৰি কিছু কাম কৰি এটা লিষ্ট বনাই দিছে যে আমি এইখিনি কৰিছোঁ কিন্তু এইখিনি আমি কৈছিলোঁ এটা তদন্ত হ'ব লাগে আৰু পূৰ্বৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো কৈছিলে যে এইখিনি তদন্ত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু বিধায়কসকলৰ পৰা এটা চাৰ্টিফিকেট ল'ব সেই বিলত যিখিনি মানুহৰ নাম দেখাইছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে কাম হৈছে নে নাই বিধায়কসকলৰ পৰা এটা চাৰ্টিফিকেট ল'ব কিন্তু আজিলৈকে কোনো চাৰ্টিফিকেট বিচৰা নাই বিল দিয়া আছে নেকি এই কথাটো তদন্ত কৰিব লাগে আৰু পূৰ্বৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰাটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব লাগে Honorable Speaker, sir, if it has been taken, but if he thinks that it has not been taken, it will be taken care of and then it will be instructed. Thank you. Thank you. Question number 48, Kholiluddin Mazumdar. নালাগে হৈছে কুৱেশ্যনাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার কাটিগড়া সমষ্টিত হাই সেকেন্ডারি স্কুলের যে টিচারের পদ খালি আছে মন্ত্রী উত্তর মতো সাইলেন্ট প্লিজ 146টা প্রায় মনে মনে থাকিবা সকলে পদ খালি আছে এবং আমাদের স্কুলের টিচারের এই সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার জন্য এবং স্কুলের ক্লাসরুম যেটা আছে অনেক সমস্যা আছে সেই সমস্যা জন্য ছাত্ররা বসার কোনো ব্যবস্থা নাই মন্ত্রী মহোদয় অনুরোধ রইল ওটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনারেবল মিনিষ্টার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে মই প্ৰথম প্ৰশ্নৰ আৰম্ভণিতে আজি কৈছিলোঁ যে বিদ্যালয়সমূহৰ বিশেষকৈ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষকৰ নাটনি দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই বছৰটোৰ ভিতৰতে আমাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে যি আমি শিক্ষক নিযুক্তি দিম তাৰ জৰিয়তে কাটিগড়া সমষ্টিৰো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব মই বিশেষভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 589 কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত সেকেন্ডাৰী পৰ্যায়ত লোৱা হ'ব আৰু এই শিক্ষকসকল যাতে বেলেগ কোনো বিদ্যালয়লৈ নিযুক্তি পোৱাৰ পাছত বদলি হৈ গুচি নাযায় বা যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এই 589 কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ স্কুল স্পেচিফিক হ'ব বিদ্যালয় নিৰ্দিষ্ট যি বিদ্যালয়ত নিযুক্তি পাব সেই বিদ্যালয়তে থাকিব লাগিব তাৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব নোৱাৰে এতেকে মই মাননীয় বিধায়কসকলকো অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকেও যাতে মোলে এটা হোৱাটছএপ মেছেজ কৰিও বিদ্যালয়বিলাক চিহ্নিত কৰি দিলে আৰু তাত খালি হৈ থকা পদকেইটা চিহ্নিত কৰি দিলে আমাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱাত সহজ হ'ব ইয়াৰ লগে লগে পিজিটি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণেও মই বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰায় 4300খন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনকৈ গঢ়ি তোলা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাৰ কাৰণে তেওঁ নিজে কেইবাখনো বিদ্যালয়ত গৈ তাৰ আন্তঃগাঁথনি পৰিদৰ্শন কৰিছে আমি ইতিমধ্যে PM ডিভাইন আঁচনিৰ অধীনত আৰু আমাৰ ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ আঁচনিৰ অধীনতো কেইবাখনো বিদ্যালয় বহু বিদ্যালয় কেইবাখনো নহয় নৱ নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছোঁ আৰু বাকি বিদ্যালয়সমূহতো আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম এতেকে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পৰ্কেও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে যাতে য'ত অগ্ৰাধিকাৰ কৰাটোতো আমি 4300 সকলোখিনি বিদ্যালয়ে কৰিম কিন্তু তাৰ ভিতৰত অগ্ৰাধিকাৰৰ এটা কথা আছে কোনটো আমি প্ৰথম ফেজত কৰিম কোনটো দ্বিতীয় ফেজত কৰিম সেই সম্পৰ্কেও আমাৰ বিধায়কসকলে অলপ প্ৰএক্টিভ হৈ তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ অগ্ৰাধিকাৰখিনি চিহ্নিত কৰি দিলে আন্তঃগাঁথনিখিনি উন্নীত কৰাৰ কাৰণে সহজ হ'ব মই কাটিগড়ৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতৰ সমষ্টিৰ সিৰিয়াছ কেইটামান প্ৰব্লেম চিহ্নিত কৰি দিছে য'ত পিটিআৰ অৱস্থাটো খুবেই বেয়া মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এই পিটিআৰ উন্নত কৰাৰ কাৰণে আমি তৎকালীনভাৱে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম ধন্যবাদ নাই সময় নাই কথা কৈ দিম নেকি ছাৰ আমি এটা বস্তু সুধিব বিচাৰিছিলোঁ এই যে যিকেইটা স্কুলৰ 50 ইয়াৰ্ছ হৈছে বা 100 ইয়াৰ্ছ হৈছে
এইকেইটা টকা কেতিয়ালৈ যাব বা কেতিয়ালৈ পাম বাৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি গোটেইখিনি সাৰ্ভে কৰি এতিয়া আমি 50 years 100 years $75 years বুলি আমি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হাই স্কুল and higher secondary school প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মাণ হ'ব 6,500 হাই স্কুল হায়াৰ সেকেন্ডারি খালি এমই স্কুলত আপোনাৰ 4,000 গণিত কওক তাৰমানে মই এটা বিষয় মই অলপ লক্ষ্য কৰিছোঁ হয় তাৰমানে 20 তাৰিখে আমাৰ এছেম্বলি আৰম্ভ হৈছে 20 তাৰিখ 21 তাৰিখ আৰু 22 তাৰিখ হয় আমি মই 3 দিনৰ তাৰমানে লিষ্ট অফ বিজনেছ চাইছোঁ ইয়াৰ আগৰ যিখন অধিৱেশন হৈ গ'ল তাৰো মই লিষ্ট অফ বিজনেছ চাইছোঁ তাৰমানে দুইটা বস্তুৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য দেখিছোঁ 20 তাৰিখৰ যিখন লিষ্ট অফ বিজনেছ তাৰ লগত আজিৰ লিষ্ট অফ বিজনেছৰ মই পাৰ্থক্য দেখা পাইছোঁ এইটোৱেই যে আগতে আছিল যে গভৰ্ণমেণ্ট বিজনেছ ইয়াতে লেখা স্পষ্ট লেখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট বিজনেছ কিন্তু যোৱাকালি আৰু আজিৰ দুখনত মই দেখা পাইছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট বিজনেছ বুলি উল্লেখ নাই এটা ছাৰ মই এটা কথা আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো ধৰক সচিবালয়ৰ ভুল হ'ব পাৰে মই নকওঁ আপুনি বস্তুটো তদন্ত কৰিব কিন্তু কলেন স্বাক্ষৰত এটা কথা উল্লেখ আছে যে পেজ নাম্বাৰ 458 ইয়াৰ উল্লেখ আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বিজনেছ কেন বি ডিভাইডেড ইনটু 2 ব্ৰড হেডিংছ নেমলি গভৰ্ণমেণ্ট বিজনেছ এণ্ড প্ৰাইভেট বিজনেছেছ এতিয়া তাৰমানে এতিয়া বস্তু কলেন স্বাক্ষৰ আৰু আমি এই ৰঙা কিতাপখন মতে আমি এছেম্বলি চলোঁ এইখনৰ মতে আমি এছেম্বলিখন পৰিচালিত হয় এতিয়া এইখনৰ এটা বস্তু আছে ইয়াতে ছাৰ 23(1) তাৰখন আমাক দিয়ে এই কি কয় লিষ্ট অফ বিজনেছ দিয়ে তাত লিখা থাকে তাৰমানে বেচৰকাৰী সমূহৰ কাৰ্যসূচী কিন্তু এতিয়া বাকী যিবিলাকত দিয়ে তাৰমানে সেইবিলাক চৰকাৰী বিষয়ৰ কাৰ্যসূচী বুলি দিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট বিজনেছ বুলি দিয়ে কিন্তু এইবাৰ মই দেখিবলৈ পোৱা নাই এতিয়া আৰু এটা কথা ছাৰ মই আপোনাক কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰশ্নসমূহ বা যিটো মৃত্যু প্ৰসংগ এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে ছাৰ যদি এইখন মতে যদি আমি যে কলেন স্বাক্ষৰ মতে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু আমি দেখা পাওঁ যে অবিচিটো তাৰমানে চব প্ৰশ্নৰ তাৰমানে ঘণ্টাৰ তাৰ কুৱেশ্যনাৰৰ আগতে অবিচিটো লৈ আনিব লাগে আগতে আমাৰ নাছিল এতিয়া আপুনি এইটো বস্তুটো হেৰি কৰিছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনাক মই তাৰমানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে যে এইটো বেচৰকাৰী কাৰ্যসূচী যিটো আছে লিষ্ট অফ বিজনেছ তাতে আচলতে নিয়ম মতে আমাৰ কি হয় বস্তুটো যে প্ৰশ্নসমূহ গভৰ্ণমেণ্ট বিজনেছ কিন্তু এই যেতিয়া বেচৰকাৰী সদস্যৰ কাৰ্যসূচী দিয়া হয় তাত আচলতে এটা প্ৰশ্নসমূহ থাকে এটা প্ৰশ্নসমূহটো আচলতে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নে বেচৰকাৰী কাৰ্যসূচী প্ৰশ্নটো আহিছে তাত গতিকে মই আপোনাৰ বস্তুটো এই বিষয়টো তাৰমানে গোটেইখিনি আপোনাৰ বস্তুটো অলপ চালি জাৰি চাই যাতে এই বস্তুটো ব্যৱস্থাকৰণ কৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ অনাৰেবল আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক পনিবচন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া যিটো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ আৰু এইটোৰ ওপৰত আমাৰো অলৰেডি চৰ্চা চলি আছে আমি অলৰেডি আমাৰ মাজত কিন্তু অনগোয়িং সময়ত এতিয়া মানে সব বস্তু ডিচিশ্যন লোৱাটো বা ডিচিশ্যন এটা দি ফালে ঠিক কৰাটো মানে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইকাৰণে আমাৰ সব ৰুলৰ লগত মিলি ফালে মই লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছোঁ যিটো আমি পৰম্পৰাৰ কথাটো আমাৰ মাজে মাজে আহি থাকে য'ত তো সেইটোৰ কাৰণে কিছু আমাৰ মাজত আলোচনা কৰি ফালে আমি কিছু সাল সলনি ঘটাই আছোঁ আৰু ইটোৰ কাৰণে আপুনি যিটো কৈছে
সেইটো হৈছে যেনেকুৱা ৰাতি 1-2টালৈকে আমাৰ কেতিয়াবা চৰকাৰী বিল নাহে কিন্তু বিলখন বহুত জৰুৰী বুলি কোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি সাপ্লিমেন্টাৰীৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ এটাটো হ'ল বিধায়ক ডাঙৰীয়াসকলে যাহাতে ভালদৰে মানে এডভান্সকৈ অধ্যয়ন কৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী আগতীয়াকৈ যাতে জানে তাৰ কাৰণে কাৰ্যসূচীবিলাক আগতে ওলাই দিয়া হৈছে এদিন আগত যদি কিবা সালসলনি ঘটে তেতিয়াহ'লে ৰিভাইজ বিজনেছ বুলি এতিয়া কৰা হৈছে আৰু যদি আজিৰ দিনটোত কিবা যদি লেটলি আহি যায় কিন্তু আজিৰ হাউচতে টেক আপ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে যদি মানে সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে সাপ্লিমেন্টাৰী বুলি আমি যোগ কৰিছোঁ সাপ্লিমেন্টাৰী যোৱাকালি 1-2 এটা বিল ৰাতিত মানে ৰাতিপুৱা হওঁতে আহি গ'ল কিছু বিল সেইটো আমি ৰাতিপুৱা সাপ্লিমেন্টাৰীত দিলোঁ আকৌ ৰাতিপুৱা আমাৰ হাউচ বহওঁতে এটা বিল আহি গ'ল যেটো ইন্ট্ৰডাকশন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে সাপ্লিমেন্টাৰী 2 কৰি ফালে যোৱাকালি ইন্ট্ৰডাকশন কৰোৱা হৈ গ'ল তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছু আগৰ পৰা যেটো চলি আহি আছে কিন্তু বিধানসভাও গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক ইয়াত যেহেতু কৰিব লাগে ইয়াতো আমি আৰু একো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হঠাৎ একো কৰিব নোৱাৰো তাৰ মাজতো যাহাতে চলি যাব পাৰে এইখিনি কৰি থকা হৈছে গতিকে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বেচৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান আমাৰ চাবলগীয়া আছে লেজিসলেশনটো জেনাৰেলি গভৰ্নমেন্ট বিজনেছ বুলি ধৰা হয় আৰু যেটো ফ্ৰাইডে বা টুইজডেত আমি লওঁ প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্স বিল ইয়াৰ কোনো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নথাকে কিন্তু তথাপিও আমি চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আৰু মানে কিবাটো লৈ লওঁ যেটো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰেক্টিছত হেদিনা কোনো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নাথাকে এটা কুৱেশ্যন আৱাৰটো এমএলএ বিলাকৰ মানে ইন্ডিভিজুৱেল ৰাইটস হিচাপে সাপোজ এটো আমি মানে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত দিম না বলে হেতু আমি সাধাৰণ বিজনেছ ভাবে লম মানে এইখিনি আমি ৰুলটো গতিটো চাই ফালে পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু আমাৰ যেটো এক্সিস্টিং ৰুল হেতু আমি অহা আহি থকা সেশন বিলাকত যাহাতে ভালদৰে কৰে হেতু আমি লক্ষ্য ৰাখিম হেতু আমি মানে মই এতিয়া আপুনি যেটো পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আনিছে হেতু মই ধন্যবাদ দিছো আৰু মই হেতু গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ এটা পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আছিলে এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যেটো আমাৰ পৰম্পৰা যেটো কনভেনচন এই আপুনি বিষয়টো তাৰ মানে কনসিডাৰ কৰাৰ সময়ত যাতে আমাৰ কনভেনচনটো যাতে ৰখা হয় এটো অলপ গুৰুত্ব যাতে দিয়া কাৰণে মই অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ এটা আছে মহোদয় মোৰ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ এটা আছে এফালে কৰি আছে তাৰ কোৱেশ্চন 57 মই উত্তৰটো নাপালো খালি মই নটিছ এটা পালো যে মই যেটো ডিপাৰ্টমেন্টত দিছিলো যে ইন্ডিজিনাছ এণ্ড ট্ৰাইবেল ফেথ এণ্ড কালচাৰ তেওঁলোকে এটা প্ৰচেছ কৰিছে বেলেগ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ প্লেনত পঠিয়ালে আৰু তাৰ পৰা ক'লে যে এইটো নট ৰিলেটেড এতিয়া মই যেটো ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক চালো এই নট ৰিলেটেড যে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট কৈছে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই এতিয়া মই কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত এই কুৱেশ্যনটো পুট আপ কৰিম স্যাৰ এইটো যোৱাবাৰো আমাৰ আগতো হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কুৱেশ্যনটো যাব এইটো যদি আমাক এডভাইচ কৰে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিন্তু কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট লিখি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মই বিচাৰি নাপালোঁ ইয়াত স্যাৰ এইটো স্যাৰ পইণ্ট এটা পইণ্ট তেখেতৰ কথাটো হয় কিছু আমাৰ নতুন বিভাগ খোলাৰ পিছত আৰু কিছুমান বিভাগ মানে বেলেগ বিভাগৰ লগত মাৰ্চ আপ কৰা হৈ গ'ল তো হিটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা বিধায়ক ডাঙৰীয়াসকলৰ কাৰণে মানে কুৱেশ্যন দিওঁতে কুৱেশ্যনৰ অথৰিটিটো কোন এইটো কিবা কৰাত বহুত সমস্যা হৈ আহিছে যোৱাবাৰ 7টা-8টালৈকে মানে নট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিছে আৰু এইবাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে কিন্তু এতিয়া হিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছো নিৰ্দেশটো হ'ল কুৱেশ্যন যাৰ তাতে নাথাওক তেওঁ কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টত পঠাব লাগে মানে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা হাউচত ৰেছপন্স দিব লাগে যে কুৱেশ্যনটো আমি পাইছো কিন্তু এই কুৱেশ্যন এতিয়া আমাৰ বিভাগটো নাচাই অমুক বিভাগটোৱে চাই আৰু সেই বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ বা ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ পঠোৱা হৈছে আৰু সেই উত্তৰটো এই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অনাৰেবল মেম্বাৰক মানে দি দিব বুলি আমি আশা কৰিছো আৰু প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীৰে দায়িত্ব আছে আজিও মই জনাই দিছো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকলে যিকোনো এমএলএৰ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যাহাতে পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ৰিপ্লাইটো যাহাতে দি দিয়ে এছেম্বলিত বিধানসভাত দিব নোৱাৰিলেও যাতে তেওঁক পাৰ্চনেলি দি দিয়ে যিবোৰ কুৱেশ্যন এডমিট হয় গতিকে সেই নিৰ্দেশনাটো দিয়া হৈছে গতিকে আপোনাৰ তাত নিশ্চয়কৈ মই ভাবো এই সূত্ৰে ইয়াৰ উত্তৰটো কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আপুনি পাই যাব পিছত স্যাৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত পৰিব মই ক্লিয়াৰ নহ'লো কাৰণে না মইতো স্পীকাৰ এতিয়া মই চৰকাৰ নচলাও নহয় ডিপাৰ্টমেণ্ট নচলাও ময়ে নাজানো কোনটো বিভাগ যদি এডভাইচ নকৰে মই
এই কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনাৰ বিষয়টো ডিপাৰ্টমেণ্টটো নাপালো লিষ্টত আপুনি অনাৰেবল যাক খুদিছিলে তেখেতক খুদিলে তেখেতে জনাই দিব আপুনি কোনটো যাব ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ প্লেনত লিখিলে তাত ক'লে যে অনাৰেবল মেম্বাৰ মই অলৰেডি কৈছো আপোনাক যিকোনো মিনিষ্টাৰৰ তাত ভুল ক্ৰমেও যদি কুৱেশ্যনটো যায় কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টক তেওঁলোকে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব লাগে আৰু একৰ্ডিংলি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে ৰিপ্লাইটো দি দিব লাগে সেইটো হাউচত দিবলৈ সক্ষম নহল কিন্তু মেম্বাৰ কনচাৰ্ণটক ৰিপ্লাইটো দি পঠাব লাগে স্যাৰ স্যাৰ আপোনাৰ যোগেদি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা বস্তু দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমি মালেগড় টিলাৰ এটা নোটিছ দিছিলোঁ কথাটো হৈছে এনেকুৱা অধ্যক্ষ মহোদয় 8টা বজাৰ আগতে বস্তুটো দিব লাগে নোটিছটো দিব লাগে মই 7:30 মোৰ মানুহটো আমি পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰত যদি চৰ্চাৰ নিচিনা কৰি যাই থাকো ইয়াৰ শেষ নহব 7:30 ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰতে আমি যাব পাৰো অনাৰেবল কিন্তু মিনিষ্টাৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে আমাৰ হাউচ এটা বস্তু এটা আমাৰ গোটেইকেইটা মেম্বাৰৰ কাৰণে মোৰ এটা পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আছে স্যাৰ এমএলএ স্যাৰ তাৰমানে আপোনালোকৰ মাজত মিলা মিছা থাকিব লাগে এটা আপোনাৰে সংগীয়ে কৈ আছে তাৰ ভিতৰত নোটিছটো দিব লাগে হয় আমি আইন কিন্তু কথা হৈছে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰৰ চেম্বাৰলৈ যেতিয়া যাওঁ 9টাৰ আগতে কোনে পিএ নাহে এইটো কাৰণে মই ভাবো অধ্যক্ষ মহোদয় কিবা ষ্ট্ৰিক্ট কিবা এটা হেৰি ল'ব লাগে নহ'লে 0 আৱাৰ নোটিছ দিওঁতে আমাৰ বিৰাট এটা প্ৰব্লেম হৈ যায় অধ্যক্ষ মহোদয় হ'ব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰৰ চেম্বাৰত থাকিব আমিতো 24 আৱাৰ সাৰ্ভিসৰ দায়িত্ব পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ স্যাৰ মোৰ এটা পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আছে আজি ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 আমিনুল ইছলামে PMG ভিকেৰ ওপৰত যি কুৱেশ্যন কৰিছিল তাতে মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো উত্তৰ দিছে মই ভাবো উত্তৰটো শুদ্ধ হোৱা নাই PMG ভিকেৰ হেৰি কামৰ ইউচি নোপোৱাৰ কাৰণে হেৰি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি বুলি কৈছে মই ভাবো যে কত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ দ্বাৰা এই কামবিলাক নহয় আইদাৰ টেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে নহ'লে ডিচিয়ে যিবিলাক SMDC আছে তেওঁলোকক দিছে আৰু SMDC বিলাক MLA নবনায় গতিকে এই উত্তৰ শুদ্ধ নহয় গতিকে ডিচি ৰিছপন্সিবল ইছ্যু দিয়াৰ কাৰণে নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 মন্ত্ৰী মহোদয়ে এনকাৰেজ কৰিছে স্কুল বিল্ডিং মডেল স্কুল বিল্ডিং কৰাৰ কাৰণে কিন্তু স্কুল বিল্ডিং ইতিমধ্যে অসমত বিভিন্ন ঠাইত PMJ ভিকেৰ অধীনত মডেল স্কুল হৈ আছে কিন্তু এই স্কুল বিল্ডিং হৈ আছে মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টে স্কুল পোষ্ট চেংচন দিব নোৱাৰে গতিকে পোষ্ট চেংচন PMJ ভিকেৰ অধীনত এই কোটি হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি অকল বিল্ডিং মানে কাৰোবাক তাতে সংস্থাপন দিয়াৰ কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি প্লিজ অনাৰেবল মেম্বাৰ গতিকে এই কথাখিনি হ'ব সব অনাৰেবল মেম্বাৰ আৰু অনাৰেবল হাউচ বিধানসভাত বহক অলপ পিছত হ'ব তেখেতৰ পিছত হ'ব মই কৈ আছো তেখেতৰ বিধানসভাত কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন আৰু এনসাৰ যিটো কুৱেশ্যন দিব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকলে এনসাৰ দিব এনসাৰত ভুল এনসাৰ আহিছে কি আহিছে এইটো বিধানসভা নাজানে স্পীকাৰো সেইটো নাজানে কিন্তু ভুল তথ্য যদি দিছে ইয়াৰো আমাৰ বিধানসভাত ব্যৱস্থা আছে এই হিচাপে আপোনালোকে চাই পালে নোটিছটো দিলে ইয়াৰ ওপৰত আমি কনচাৰ্ণ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টক তেতিয়া জনাব পাৰিম ক'ব পাৰিম নিৰ্দেশ দিব পাৰিম যাহাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল তথ্য হাউচত দি ফালে মিছলেট নকৰে তো এইখিনি আপোনালোকে এই মানে ৰুলৰ ওপৰত গৈ ফালে আপোনালোকে জনালে হ'ল অৱগত হ'লে থ্ৰু ৰুল আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো লৈ ল'ম তো অখিল গগৈ কিবা পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰৰ কথা কৈ আছে মোৰ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰটো আছিলে যে মই বুজি পোৱা নাই একচুৱেলি কথাটো ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিউৰত কি আছে যে ৰুল এণ্ড প্ৰচিডিউৰত যি আছে সেইটোৱে আছে চব যি আছে আপুনি যি পঢ়িব তাতে সেইটোৱে আৰু আপুনি মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে মানে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ এডজৰ্ণমেণ্ট মোচন মানে গোটেই অধিৱেশনত অকল এবাৰেই উঠাব পাৰি বুলি কালি এটা বক্তব্য শুনিলোঁ নাই এইটো কালিয়ে ৰেছপন্স দিছে আপুনি নাছিলে আপুনি বহক না সেইটো আপুনি হাউচত নাছিলে সেই বিষয় কালিয়ে সেটেল হৈ গ'ল আপুনি বহক সেইটো সম্পৰ্কত জানিব খুজিছোঁ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো হাউচত কোৱাৰ কথা নাই ৰুলছ আছে যোৱাকালি আমাৰ ডাঙৰীয়াই মানে কিবা কৰিছিলে মই কালি ৰেছপন্স দিছোঁ গতিকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আৰু মানে এটা অধিৱেশনত এবাৰেই উঠিব পাৰে নেকি কোনটোত মানে ৰুলছত যি আছে সেইটো হ'ব সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱটো আৰে মই কৈছোঁ এজ পাৰ ৰুল হ'ব যোৱাকালিয়ে মই কৈছোঁ আপুনি বহক এতিয়া মই ক'লো কি এজ পাৰ ৰুল আপুনি ৰুলত যি দেখিছে সেইটো কৰি থাকিলে হ'ল ঠিক আছে মই বুজিব খুজিছিলোঁ আপোনাৰ পৰা যে এজ পাৰ ৰুল কি আছে এজ পাৰ ৰুল কি আছে অনাৰেবল অখিল গগৈ দা আপুনিতো চব জানে দেখোন আপুনি গভৰ্ণমেণ্টকে দেখোন চব তথ্য দি থাকে গতিকে আপুনি ৰুলছত আপুনি সব জানে গতিকে মই কৈছোঁ যোৱাকালি মই ৰেছপন্স দিছোঁ ৰুলত যি আছে এজ পাৰ
সেইমতে চলি থাকিব যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ আৰু এই একৰ্ডিংলি তেখেতে আৰু নটিচ দিছিলে মই ক'ব নালাগিছিলে তেখেতে ক'ব মই আজি তেখেতৰ কিবাটো অগ্ৰাহ্য কৰিছোঁ তো আৰম্ভ কৰি দিয়ক আপুনি মই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াকে আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ মহাশয় যোৱা 20 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখৰ অসমৰ প্ৰায় সকলো বাতৰি কাকততে এটা সংবাদ প্ৰকাশ পাইছে এডজৰ্ণমেণ্টৰ সেয়া হ'ল গুৱাহাটী বচনটো সেয়া হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰ দিন দুপৰতে মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিয়াৰ ঘটনা প্ৰতিদিনাই এনে ঘটনা সংকটকেইটা নিশ্চয় আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষী আৰু অসমৰ গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে মানুহৰ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হৈছে এখন চৰকাৰৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দায়িত্ব নাগৰিকসকলৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা যিটোত অসম চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে বিষয়টো অতি জৰুৰী আৰু অতি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত বিষয় সেয়েহে ইয়াৰ ওপৰত অসম বিধানসভাত জৰুৰী আলোচনা হ'ব লাগে আৰু সেয়ে মই এই বিষয়টো অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মাৱলীৰ 56 নম্বৰ নিয়ম অনুসৰি এই সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ হিচাপে উত্থাপন কৰিম মই আশা ৰাখিছোঁ এই বিষয়টোত আজি সদনে আলোচনা বিলোচনা কৰি অসম চৰকাৰক কঠোৰভাৱে এনেকুৱা আইন শৃংখলাৰ যাতে অৱনতি নহয় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ জৰিয়তে আমি গৰ্ব কৰোঁ এটা স্মাৰ্ট আৰক্ষী বিভাগ আমাৰ আছে বুলি এই স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত এই ধৰণৰ অপৰাধ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৰ্থতা দেখুৱাইছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা যাতে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে বিশেষতঃ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই অসন্তুষ্ট হৈছে তেওঁ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্দেশো জাৰি কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো ঘটনা ঘটিছে যোৱাকালিও ঘটনা ঘটিছে থেংক ইউ এইটো বিষয়টো অলপ আলোচনাৰ কাৰণে মই সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিলোঁ থেংক ইউ আপোনাৰ এই নটিচটো যোৱাকালি পালোঁ পুনৰ মানে ৰিচাবমিট কৰিলে আৰু গোটেইটো চালি জাৰি চালোঁ চাই ফালে মোৰ কথাটো হ'ল বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সকলো যিবোৰ বিষয় আমি বিধানসভাত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যিবোৰ আমাৰ বিজনেছত আছে এই সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু এই বিষয়টো আমি সভা স্থগিত নাৰাখি বিভিন্ন ডিভিজনতো আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন মানে সুযোগ আছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেইটোৰ কাৰণে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰখাত মই একমত হ'ব পৰা নাই এজ এ স্পিকাৰ সেইকাৰণে মই সেই আপোনাৰ নটিচটো অগ্ৰাহ্য কৰিছোঁ তাৰপিছত অলৰেডি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে বহক যে যোৱাকালি মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ বাই ট্ৰেডিশ্যন এটাই মানে এদিনে মানে এডজৰ্ণমেণ্ট মচন আনিব পাৰে সেইটোৱেদি আমি চলি আহিছিলোঁ কালি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া অনাৰেবল MLA কালি হাউচত তেখেতে ৰুলৰ কথাটো ক'লে যে এজ পাৰ ৰুল মতে যে এডজৰ্ণমেণ্ট মচনটো আৰু যে বেলেগে দিব নোৱাৰে বা বেলেগ দিনত দিব নোৱাৰে সেইটো তেওঁ মানে দেখা নাই ৰুলৰ ক্ষেত্ৰত তো কালি মই ৰেছপন্স দি কৈছিলোঁ ৰুলটো নহয় প্লিজ সকলোৱে এটেনশ্যন দিয়ক হাউচত চিৰিয়াছ কথা চলি আছে তো তেতিয়া মই কালি ৰেছপন্স দিছিলোঁ যে ৰুলটো ট্ৰেডিশ্যন এটা আমাৰ চলি আহি আছে তো আমি তাতে চলি আছোঁ তাৰপিছত কালি ৰুলৰ যেতিয়া কথা আহিল মই এতিয়া কৈ আছোঁ পাৰে মানে এজ পাৰ ৰুল আমি এতিয়া যাবলৈ অভ্যাস কৰিব লাগে মানে হেবিটটো চেঞ্জ কৰিব লাগে গতিকে সেই হিচাপে কালি আমি ৰুলটো চালোঁ মই কালি আৰু ৰুলটো চাই দেখিলোঁ যে এটাই এটা আনিব পাৰিব কিন্তু বিষয় সেই এটাটো বাৰে বাৰে আনিব নোৱাৰিব আৰু ডিছকাশ্যন অকল এটা বিষয়তহে হ'ব পাৰিব 2-3টা বিষয় লৈ
এডজৰ্ণমেণ্ট মচন আলোচনা হ'ব নোৱাৰে, মানে এডজৰ্ণমেণ্টটো আনি ফালে আলোচনা কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে সেই হিচাপে এজ পাৰ ৰুলত যিহেতু সেইদিনা কংগ্ৰেছে দিলে, ইয়াৰ পিছত AITF দিলে আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া যোৱাকালি সেইদিনা অখিল গগৈ আৰু দুইজনে চাইন দিছিলে, যোৱাকালি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই আকৌ সেইটো লৈ ফালে যিটো দিছে, তো যোৱাকালি মই যিটো কৈছিলোঁ সেই হিচাপে এজ পাৰ ৰুল তেখেতৰ কিবাটো মই সভা স্থগিত কৰিব লাগেতো মই নাকচ কৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতৰ যিটো ছাবমিশ্যন এই ছাবমিশ্যনটো মই এডমিট কৰিছোঁ। গতিকে মই সেইকাৰণে এইটো অগ্ৰাহ্য কৰিছোঁ, সেইকাৰণে সভা স্থগিত মানে নহয়। আপুনি বেলেগ ডিভিজ 0 আৱাৰ বা অন্যান্য শিতানত আপুনি আনিব পাৰিব এই মেটাৰটো, যিটো মেটাৰ আপুনি ৰেজ কৰিছে। ঠিক আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ নিৰ্দেশিকা মই নিশ্চিতভাৱে মানিব লাগিব, মানিছোঁ। কিন্তু বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আমাৰ শাসকীয় দলৰ বিধায়ক যোৱাকালি মই টিভিত দেখিছোঁ, আমাৰ ভট্টাচাৰ্যী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়াই উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এইটো যথাৰ্থ, আৰু আমিও উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে অন্য ডিভাইচত ক'ত কংক্ৰিটলি ক'লে আমাৰ ভাল হয়, কাৰণ বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে। সভা স্থগিত আপুনি নাকচ কৰিছে, মই মানি লৈছোঁ, মই এইটো কণ্টেষ্ট কৰা নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে কোন ডিভাইচত কেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম, এইটো যদি নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ এই বিষয়টোৱে গুৰুত্ব পাব আৰু চৰকাৰেও নিশ্চিতভাৱে এটা ব্যৱস্থা ল'বলৈ সুযোগ পাব। এইটো কংক্ৰিটলি কৈ দিলে ভাল। এই বিষয়ে আপোনালোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছৰ মিনিষ্টাৰৰ ক'ব পাৰে বিষয়টো যদি এটা মইতো কৈছোঁ, মই 0 আৱাৰ আছে, 301 ডিভাইচত সেইবোৰ আনিব পাৰিব। কৈ দিয়ক কোনটো ডিভাইচত আমি আলোচনা কৰিম, নহ'লে এনেকৈ ৰৈ যাব। কংক্ৰিটলি কয় অহাকালি আলোচনা হ'ব, 0 আৱাৰ তাতেও হ'ব পাৰে। আপোনালোকে আলোচনা ক'ত হ'ব কৈ দিয়ক না, কাইণ্ডলি কৈ দিলে ভাল। মই কৈছোঁ বহুত ডিভিচ আছে, আপোনালোকে আনিলে মোৰ হাউচত অসুবিধা নাই। আকৌ এই সভাস্থগিতৰে হ'ব, গণ্ডগোল এটা হ'ব, আনিব নালাগে, এডজৰ্ণ নোহোৱাকৈ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। কংক্ৰিট যদি এটা ব্যৱস্থা কৰে, কংক্ৰিট ব্যৱস্থা কৰিলে আলোচনা কৰাৰ সুবিধাটো হয়। ধন্যবাদ। এতিয়া 0 আৱাৰ হ'ব, হ'ব প্লিজ। শ্ৰী বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড এবচেণ্ট। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্ৰস্তাৱটো আমি যৌথভাৱে আনিছিলোঁ। কোনটো? এই কালি যিটো এডজৰ্ণমেণ্ট, কালিটোতো কালি সেইটোত নহ'লে নহয়, সেইটো কালি যিটো এডজৰ্ণমেণ্ট মোচন আমি আনিছিলোঁ যৌথভাৱে আনিছিলোঁ, কালিটো আপুনি ৰিজেক্ট কৰি দিলে যে এইটো আনিবই নোৱাৰিব। দাবী মঞ্জুৰি নং 30 পানী যোগান আৰু অনাময়, আৰু দ্বিতীয়তে 39 নম্বৰ যিটো গ্ৰাণ্ট নং সামাজিক সুৰক্ষা কল্যাণ আৰু পুষ্টি সাধন, দাবী মঞ্জুৰি দুটা অহা 23 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে আবেলি সদনত আলোচনা কৰি ভোটদানৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আৰু 2022 চনৰ অসম বিনিয়োজন নং 4 বিধেয়কখন উপস্থাপন, বিবেচনা আৰু পাৰিকৰণ কৰাৰ লগতে উক্ত দিনটোত সদন পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী শূন্যকালীন ঘণ্টা নিয়ম 54 আৰু নিয়ম 301 আদি কাৰ্যসূচী আছিল যদিও সেইকেইটা কাৰ্যসূচী আগলৈ আনি 22 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজি 2022 তাৰিখত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও সমিতিয়ে অহা 23 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখ শুক্ৰবাৰে সদন ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা 11:30 লৈ আৰু আবেলি 2 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয়। মানে আমাৰ ফ্ৰাইডে জেনেৰেলি 9টা বজাত হৈছিলে, কিন্তু অহাকালি আমাৰ 8:30 হ'ব ৰাতিপুৱা, যাতে প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিলখন ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰোঁ। সমিতিয়ে অৰ্থাৎ 22 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে কেইখনমান বিধেয়ক পাৰিকৰণ আৰু উপস্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। তদুপৰি অহা 24 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে বাকী থকা বিধেয়ক কেইখন বিবেচনা আৰু পাৰিকৰণ কৰিবলৈ সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আশা কৰোঁ এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত মাননীয় সদনৰ অনুমোদন আছে। এতিয়া ৰুল 54 শ্ৰী অখিল গগৈ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিমান সময় পাম? কেইমিনিট? 5 মিনিট। অলপ 5 মিনিট। নাই, অলপ বহাব পাৰিম? নোৱাৰে। 5 মিনিট। সেইকাৰণে আপুনি একদম ক'বলগীয়া কথাখিনি বাছি লৈ ফালে কওক। ঠিক আছে, নহ'লে মই এক্সপেল হৈ যাব পাৰোঁ কাৰণে কৈ লৈছোঁ, আগতে সুধি লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটি প্ৰস্তাৱ অসমৰ মাননীয় খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছিলোঁ। সেটি আছিলে যে এখন বাতৰি কাগজ দৈনিক অসম, তাত এটা বাতৰি ওলাইছিলে যে 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য অদ্যাপি আবেদন মাত্ৰ 15,000 কৃষকৰ,
ৰাজ্যত মাত্ৰ 63টা ধান কেন্দ্ৰ ক্ৰয় কেন্দ্ৰহে সক্ৰিয়। অসম চৰকাৰৰ মই দুটা কাৰ্যসূচীক সমৰ্থন কৰোঁ। এটা হ'ল তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল এই ধান ক্ৰয় বোলা বিষয়টো। তো এই ধান ক্ৰয় বোলা বিষয়টোত অসম চৰকাৰে উদ্যোগ লোৱাটো ডেফিনেটলি ভাল কথা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰাটো খুব জৰুৰী বুলি ভাবোঁ, আৰু সেইকাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। মোৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ এতিয়া যিমান আছে তাতকৈ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰাটো দৰকাৰ। ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট কম হৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ যে এটা সমষ্টিত এটা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ নহয়, এখন গাঁৱতে 5জন 6জন বেপাৰী থাকে। গতিকে অতি কমেও এটা পঞ্চায়তত এটা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো খুব জৰুৰী। এইটো হ'ল মোৰ প্ৰথম প্ৰস্তাৱ। দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱটো হ'ল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব খোজোঁ যে এতিয়া ধান ক্ৰয় মানে মূলতঃ ৰঞ্জিত আৰু বাহাদুৰ ধানকে ক্ৰয় কৰি থকা হৈছে, কিন্তু বাকীবোৰ ধান এতিয়ালৈকে লোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ বহুত শালি ধান আছে, আমাৰ বহু বাও ধান আছে, বিশেষকৈ বাও ধানৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত প্ৰখ্যাত, আৰু আমাৰ জহাৰ নিচিনা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ধান আছে। এই ধানবিলাক ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক মেকানিজম তৈয়াৰ কৰিব লাগে, মই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে সেই ধানবিলাকো ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যেনেকৈ ধৰক শালি ধানৰ ভিতৰত আমাৰ আপোনাৰ মৰিগাঁও জিলাত বিয়ৈ শালি বুলি এটা শালি আছে, এইটোৰ খেতি আটাইতকৈ বেছিকৈ কৰে, কিন্তু এই ধানটো ক্ৰয় কৰাৰ এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। আমাৰ বানপীড়িত সকলো অঞ্চলতে আমাৰ বাও ধান কৰে, কিন্তু বাও ধান ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। যদিও আমি দেখিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ গ্ৰেড 1 বুলি এটা ধানৰ 2040 টকা যদিও বাকীবিলাক ধানৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা হয়, এইটো ধানৰ ক্ষেত্ৰত 2060 টকা লোৱা হয়, কিন্তু আমাৰ 2060 টকাত কোনো পধ্যে জহা ধান নাপায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰবিলাক আমাৰ থলুৱা পৰিৱেশ, অসমৰ পৰিৱেশৰ ভিত্তিত অসমৰ ধানবিলাক ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। তাৰপিছত ধান বিক্ৰী কৰাৰ পাছত বিক্ৰী কৰাৰ কথাটোতো বহুত সমস্যা থাকে, চাৰ্টিফিকেট লোৱা, তাৰপিছত ধানবিলাকক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি মানুহবিলাকক ব্যতিব্যস্ত কৰা, আৰু টকা যিটো ধান বিক্ৰী কৰে তাৰ যিটো টকা পাব লাগে সেইটো সময়মতে নোপোৱা, এসপ্তাহ বা 10 দিনৰ মূৰতহে টকা পায়। এই গোটেই ব্যৱস্থাটো সুষম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু দুটা প্ৰস্তাৱ মই দিব খোজোঁ। এটা হ'ল যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত অন্তত চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা 2খন মালটনা গাড়ী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যেতিয়ালৈকে প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ততে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ নহ'ব, তেতিয়ালৈকে যদি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে 2খন ধান আমাৰ বিধায়কজনৰ নেতৃত্বত যদি দি দিয়ে, ধান মানে তুলি আনি বিক্ৰী কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা, যাতে খেতিয়কবিলাকৰ পৰা, নহ'লে সাধাৰণ মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ এজন, দুখীয়া খেতিয়ক এজনে, কম খেতি কৰা মানুহজনে মানে ধান আনিবৰ কাৰণে যিমানকেইটা ধান বিক্ৰী কৰে সিমানকেইটা আনিবৰ কাৰণে এখন গাড়ী ৰ'ব নোৱাৰে, বহু দূৰত চেণ্টাৰটো। গতিকে এই কামটো কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু লাষ্ট এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যে মধ্যভোগী বেপাৰীয়ে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটাও দপদপনি এতিয়াও চলি আছে, গতিকে এইটো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া মই কিছু অন্য কথালৈ যাব খোজোঁ। বহুত কষ্ট কৰি মই ধন্যবাদ জনাওঁ মন্ত্ৰী মহোদয়কো, আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো মই বহুত অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, আৰু লগতে বিভাগীয় অফিচাৰবিলাককো অনুৰোধ কৰি মোৰ নিজৰ সমষ্টিত এটা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। জেঙনিকটীয়া, বনিয়াবাৰী, শিৱসাগৰত মেচাৰ্ছ ৰংপুৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। আৰু ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰই নহয়, অসমৰ ভিতৰতে এটা ভাল ধান মিলিং মেচিন এটা একদম অত্যাধুনিক সেইটো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এইটো মোৰ কাৰণে বিধায়ক জীৱনৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি। এতিয়া মই কিন্তু সমস্যা কেইটামানৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ। সেই সমস্যাকেইটা আজি মানি লয় নে নলয় নাজানো। আজি যে ধান ক্ৰয়টোক মই সমৰ্থন কৰিলোঁ, মই ভাবোঁ যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে, এই গোটেই প্ৰস্তাৱটো যে অসমৰ ধান ক্ৰয় কৰিব লাগে, এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰথমতে মই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক দিছিলোঁ। মই জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতে MLA হিচাপে শপত লোৱাৰ পাছতে, আজি মানি লয় নে নলয় মই নাজানো, তাৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ এই প্ৰস্তাৱটো গোটেই অসমত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ। আপুনি মানিছে নহয়? ধন্যবাদ। গতিকে হয়, এইটো যে ৰাজ্যৰ কাৰ্যসূচী কৰিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মোৰ পিনৰ পৰা এই প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছিলোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ। এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ। হয়, এতিয়া মই একেলগতে খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়কো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে মোৰ অঞ্চলত
কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এজন অফিচাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মই আৰু দুটা বা তিনিটা কথা ক'ব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এটা মাত্ৰ তুলনা কৰিলে মই শেষ কৰিব খুজিছোঁ এটা মাত্ৰ তুলনা কৰিব খুজিছোঁ পাঞ্জাৱৰ মুঠ মাটিকালি 50 লাখ হেক্টৰ অসমৰ মুঠ মাটিকালি 78 লাখ হেক্টৰ আমাৰ বেছি কিন্তু তাৰ পাছতো পাঞ্জাৱত গ্ৰছ জোন এৰিয়া হ'ল 78 লাখ হেক্টৰ কিন্তু অসমৰ গ্ৰছ জোন এৰিয়া কিন্তু 39 লাখ হেক্টৰ আমি কম মাটিত খেতি কৰাব পাৰিছোঁ পাঞ্জাৱৰ গ্ৰছ ইৰিগেটেড লেণ্ড হ'ল 77 লাখ হেক্টৰ আৰু অসমৰ গ্ৰছ ইৰিগেটেড লেণ্ড মাত্ৰ 5,43 হেক্টৰ 43,000 হেক্টৰ অসমত কি পাঞ্জাৱত ধান উৎপাদন হৈছে 2020-21 চনত 1,27,83,600 টন কিন্তু অসমত ধান উৎপাদন হৈছে মাত্ৰ 52,14,800 টন আৰু পাঞ্জাৱত ধান এনেকৈ FCI বা এনেকুৱা মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দি ক্ৰয় কৰাব পাৰিছে পাঞ্জাৱে ধান ক্ৰয় কৰাইছে আপুনি দেখিব যে 2019-20 বৰ্ষত 162 লাখ মেট্ৰিক টন ক্ৰয় কৰাইছে কিন্তু আমি সেই বৰ্ষত আমি 3,15,000 আপুনি লিখি আনিছে যদি 3,15,000 মেট্ৰিক টন ক্ৰয় কৰাব পাৰিছিলোঁ 2021 হ'ব 2021 মাননীয় সদস্য বহক প্লিজ 2021 আপোনাৰ কথাটো কওক কি ক'ব খুজিছে মই 2 মিনিটত 1 মিনিটত পাঞ্জাৱ আসাম কম্পেৰিজন 202 লাখ মেট্ৰিক টন কিনিছিলে আমাৰ অসমত 2 লাখ মেট্ৰিক টন কিনা হৈছিলে আপোনাৰ উত্তৰটো লাগে নে নালাগে 187 মেট্ৰিক লাখ পাঞ্জাৱত ক্ৰয় কৰিছিলে আমাৰ ইয়াত সৰ্বোচ্চ 5,66,000 মেট্ৰিক টন গতিকে এই গোটেই বস্তু মাননীয় মন্ত্ৰী একাষাৰ কথা কৈছিলে যে আমি কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিবলৈ আহিলে আৰু কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ কথা যেতিয়া কৈছিলে মই নিজেও অবাক হৈছিলোঁ কাৰণ কৃষকৰ আয় দুগুণ কেনেকৈ কৰিব কাৰণ মাটিকালি একেই আছে প্ৰডাকশ্যন যিহেতু আমি অত্যাধিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে কৃষকৰ আয়নো দুগুণ কেনেকৈ কৰিব মই নিজৰে প্ৰশ্ন হৈছিলে কিন্তু পিছত যেতিয়া দেখিলোঁ যে দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত MSPৰ জৰিয়তে যি ধান ক্ৰয় কৰা অকল নহয় যি কৃষিজাত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেইটোৰ আধাৰত আমি যোৱাবাৰো আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ অসমৰ কৃষকে 1200-1300 টকা কুইণ্টলত ধান বিক্ৰী কৰিছে আৰু সেইটোৰ কথা গম পোৱাৰ পিছত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ততাতয়াকৈ সভা আয়োজন কৰি পেলাই যে পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ আমি কৰিব লাগে আৰু আমি যোৱাবাৰে 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ আধাৰত 5,56,000 মেট্ৰিক টন ধান ইতিমধ্যে আমি ক্ৰয় কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পুনৰ বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি যে কিয় আমি 5,56,000 মেট্ৰিক টন আমি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ল আমিনো 10 লাখ মেট্ৰিক টন কিয় নাপালোঁ এই বিষয় লৈ পেলাই সভা আয়োজন কৰিছিল আৰু সেই সভাত আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ মূলগতভাৱে গুদানৰ অভাৱ আছিলে কাৰণ আমি ধান ক্ৰয় কৰিলে নহ'ব ধান ক্ৰয় কৰি আমি ৰাখিম ক'ত দ্বিতীয়তে আমি পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ বৃদ্ধি কৰিলে নহ'ব তাৰ আশে পাশে গুদান লাগিব আৰু আশে পাশে আমাৰ মিল লাগিব আৰু সেইকাৰণে তেতিয়া সেই সভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত দিছিলে যে অসমৰ উদ্যোগীসকলে যদি তেনেকুৱা ধান মিল যদি ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকে ধান মিল যদি বনায় তেতিয়া 40 লাখ টকা পৰ্যন্ত আমি ৰাজসাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ আৰু গুদান বনালেও তেওঁলোকে যদি 2 মেট্ৰিক টন 4 মেট্ৰিক টনলৈ যদি বঢ়ায় যাৰ যেনেকুৱা কেপাচিটি গুদান সেইটোৰ কাৰণে ৰাজসাহায্য দিয়াৰ কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰাই নহয় ইতিমধ্যে সেই মিলসমূহ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সেই গুদামসমূহত ইতিমধ্যে ধান ষ্ট'ৰেজ হোৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু এনেকুৱাকৈ এটা সুন্দৰ এটা গতি লৈছে যিটো নেকি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে কিন্তু কথা হৈছে যে যি বিষয়টো লৈ আহিছিলে যে 15,000 কৃষকেহে মাত্ৰ আমালৈ আবেদন কৰিছে আচলতে সেইটো কথা নহয় এতিয়ালৈ আমাৰ প্ৰায় 20,000
896 যোৱাকালিলৈ আমাৰ 20,896 জন ব্যক্তিয়ে কৃষকে আমাক ইতিমধ্যে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু এইটো দিন যোৱাৰ লগে লগে কাৰণ মানুহে ধান কাটি পেলাই লগে লগে এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু এইটো আমি এইকাৰণে জ্ঞাত যে যোৱাবাৰ আমি তেনেকুৱা কৃষকৰ সংখ্যা আমি পাইছিলোঁ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা সংখ্যা পাইছিলোঁ আমি 1,20,114 জন কৃষকে 1,20,114 জন কৃষকে যোৱাবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে আৰু সেই ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত 43,978 গৰাকী কৃষকে আমাক ধান দিছে গতিকে কৃষকৰ অভাৱ নাই আমাৰ কাৰণ কিয় দিন যোৱাৰ লগে লগে কৃষকে নিশ্চিতভাৱে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈ আমি যিমানখিনি ধান ক্ৰয় কৰিলোঁ সেই ধানখিনি ক্ৰয় কৰাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে টোটেল আমি ইতিমধ্যে 15,556 মেট্ৰিক টন আমি ইতিমধ্যে আমি কৰিলোঁ গতিকে এইটো একেবাৰে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ 10 লাখ মেট্ৰিক টন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো দিশত বা যিটো আমাক মাৰ্গদৰ্শন দিছে আমাৰ বিভাগে বা আমাৰ পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰসমূহে বিশেষকৈ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড FCI নাফেড নেকপ এই যিটো 6টা এজেঞ্চি আমাৰ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ড এই 6টা এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে আমি 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান নিশ্চিতভাৱে আমি ক্ৰয় কৰিব পাৰিম কৃষকৰ কাৰণে কোনো ইয়াতে আমাৰ সমস্যা নহ'ব আৰু ইতিমধ্যে যোৱাবাৰ যিসকলে কৃষকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে সেই কৃষকসকলে এইবাৰ নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ তেনেকুৱা কৃষক আমাৰ প্ৰায় 36,640 তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এগ্ৰিকালচাৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰতো তেওঁলোকে আবেদন কৰা আছিলে গতিকে অট'মেটিকলি 20,000 লগত আমাৰ 36,000 যোগ হ'ব আৰু সেইটো যে যোগ হয় এতিয়া তাৰিখত আজিৰ তাৰিখত 56,000 কৃষকে ইতিমধ্যে অলৰেডি দিয়া ৰেজিষ্টাৰ কাৰণ যোৱাবাৰৰখিনিক আমি ৰেহাই দিছোঁ কাৰণ একেখিনি ডাক নম্বৰ আছে মাটিৰ পট্টা একেখিনি আছে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নতুনকৈহে হৈছে আপুনি যিখন তথ্য দিছে নতুনকৈহে 15,000 কৰিছে আৰু সেই 15,000টো আহি এতিয়া 20,000 হৈছে অৰ্থাৎ এই 20,000 আৰু আগৰ 36,000 মিলি পেলাই 56,000 ইতিমধ্যে কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ বিধায়কসকলে সক্ৰিয় সহযোগত প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে যাতে এই পেডি প্ৰকিউৰমেণ্টৰ কাৰণে যাতে অলপ সহায় কৰি দিয়ে কাৰণ কিয় এইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ GDP বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যি সময়ত আমাৰ অসমৰ কৃষকে 1200-1300 টকাত ধান বিক্ৰী কৰিছিলে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ কৃষকে 700 টকাকৈ প্ৰতি কুইণ্টলত ধান বেছিকৈ পাব আমাৰ সক্ষমতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিব লাগিব মই ভাবিছিলোঁ যে কৃষকৰ আয় দুগুণ কেনেকৈ কৰিব এতিয়াহে গম পালোঁ যে MSPৰ জৰিয়তে আমি সেই ধানৰ সুবিধা ল'ব পাৰোঁ গতিকে নিশ্চিতভাৱে ধানৰ যিহেতু পেডি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বা বাম্পাৰ পেডি প্ৰডাকশ্যন হৈছে বানপানী আহোঁতে ভাবিছিলোঁ চিন্তিত হৈছিলোঁ বানপানীত ক্ষতি হ'ব কঠীয়া ক্ষতি হৈছিলে কিন্তু যি দেখা গ'ল বানপানী অহাৰ পিছত এইবাৰ ধানৰ খেতি সমগ্ৰ অসমতে ভাল হৈছে আৰু আপুনি যিটো লগত এডিশ্যনেল যি কথাষাৰ ক'লে যে পাঞ্জাৱে ইমান ধান প্ৰডাকশ্যন কৰিছে আমি অসমে ইমান কৰিছোঁ পাঞ্জাৱৰ মাটি অমুক আমাৰ সেইটো তথ্যটো আচলতে মই যদি ভাঙি দিওঁ মানে ভাঙি দিয়া কথাখিনি আচলতে ৰাইজৰ মাজত প্ৰকাশ হ'ব লাগে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হ'ব লাগে কাৰণ কিয় যে পাঞ্জাৱত আজি ইমান অত্যাধিক সেইটোৱে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি অত্যাধিক হাৰত আজি পাঞ্জাৱত আজি সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট হৈছে অৰ্গেনিক আমাৰ হাব বুলি কৈছে যেনেকুৱা ছিকিম আজি 100% আমাৰ অৰ্গেনিক গতিকে ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ যিহেতু অত্যাধিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি খেতি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই পাঞ্জাৱৰ লগত সেইটো যদি ফেৰ মৰাব যাওঁ অসমীয়া কৃষকে 20 বছৰ পিছত একেবাৰে তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব দ্বিতীয় হৈছে কি পাঞ্জাৱৰ লগত পাঞ্জাৱতো চাহ প্ৰডাকশ্যন নকৰে আপুনি যদি লগত ক'লেহেঁতেন যে পাঞ্জাৱৰ চাহ প্ৰডাকশ্যন ইমান আমাৰ অসমৰ চাহ প্ৰডাকশ্যন কিমান আমাৰ দেখোন আধা মাটি আমিতো চাহ প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ গতিকে আমাৰ ধানৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন অসমৰ কৃষকে যথেষ্ট হাৰত ধান প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে সেইসকলক নিশ্চয় আমি লাভ দিব পাৰিম আৰু এনেকুৱা গতি এইবাৰ বিধায়কসকলে যি সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে আপোনালোকে আদি কৰি সকলো বিধায়কসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যি পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ লাগে পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰ লাগে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট যি চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰ আমি প্ৰায় 200টা আমি ক্ৰছ কৰিবলৈ আমি গৈ আছোঁ প্ৰত্যেকটা সমষ্টি বুলি কথা নাই কাৰণ কিয় য'ত ধান প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয় য'ত মিল থাকে কাৰণ মিলিং কৰিব লাগিব কাৰণ কিয় মই ধানটো কিনি পেলাই মই আপোনাৰ হেয়াত দিব লাগিব গুডনত ৰাখিব লাগিব গুডনৰ পৰা মিলিং কৰিব লাগিব আৰু গৈ পেলাই সেইটো আকৌ FCIত দিব লাগিব আমিতো এনেকুৱা এটা কথা ভাবিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ আমি আগন্তুক দিনত আমাৰে চাউলটো আমাৰ ধান কৰি পেলাই আমি চাউল বনাম চাউল বনাই পেলাই FCIক দিম
আৰু এফচিয়ে কম যে আমাক অসমৰ চাউলটো তোমালোকে দি দিয়া, আমাক পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ চাউলটো দিব নালাগে, অসমৰ চাউলটো দি দিয়া। আৰু তেনেকুৱাকৈ যদি কৰিব পাৰোঁ, আমাক এফচিয়ে অতিৰিক্ত 800 টকাকৈ পাৰ কুইণ্টল আমাক দিব, কাৰণ কিয় ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে দামটো কমি যাব। কিন্তু অসমৰ চাউল আমি অসমৰ মানুহকে যদি খুৱাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱস্থা কৰি আছে। এইটো সুন্দৰ এটা লেণ্ডিং হৈছে। গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতাৰ কাৰণে অসমৰ কৃষকে সকলৰ কাৰণে এনকাৰেজিং হেৰি। কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয় এটা কথা, যিবিলাক গোডাউন বনাই আছে এইবিলাক মিডিল মানে হেৰি মিডিঅকাৰ মধ্যবিত্ত বিজনেছমেনবিলাকে বনাইছে। গতিকে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে দিব বুলি কৈছে। কিন্তু আগতীয়াকৈ যদি ব্যৱস্থা কৰে সেই গোডাউনবিলাকৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম শেষ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া ৰুল উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কথা কওঁ, আমি পইচা আগতে দি দিয়া নাই, তেওঁলোকে বনোৱাৰ পিছতহে আমাৰ এই পইচাটো দিয়া হ'ব। আৰু আমি যিটো অপেন মানে কৈছিলোঁ, কাৰণ যিসকলে বনাব পাৰে, সৰ্বসাধাৰণ মানুহে বনাব নোৱাৰিব পাৰে, মাটি নাথাকিব পাৰে, সেইকাৰণে যোনে ইচ্ছা তেওঁলোকে কৈছিলোঁ। মইতো নিজে বৰাক ভেলীত গৈ পেলাই আমি সেইদিনা অন দ্য স্পট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অৰ্ডাৰ দি আহিছে। গতিকে আমি সেইকাৰণে তেনেকুৱাকৈ পইচাটো পিছত পাব। মানে কিছুমান গোডাউন 80-90% কমপ্লিট হৈছে, 10-20% আৰ্থিক অৱস্থাৰ কাৰণে সিহঁতে কমপ্লিট কৰিব পাৰে নাই। মই মোৰ কথাটো আছিলে সেইটো পইচাটো পোৱা নাই নেকি? হয় হয়, পইচা পোৱাৰ ব্যৱস্থা সেইখিনি কৰি দিলে সিহঁতে সেইটো শেষ কৰিব, আপোনাৰ ধান তাত ৰাখিব পাৰিব আৰু ধান কিনিব পাৰিব। হ'ব মোৰ উদ্দেশ্যটো। এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 4 ৰুল 301 মাননীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া। হেৰি 0 শেষ হোৱাই নাই। 0 শেষ হ'ল। 54 পিছত 301 0 আৱাৰ্ছত 54 গ'ল, এতিয়া 301। আপুনি থাকিব সদনত। মাননীয় সদস্য বিশ্বজিৎ ফুকন আণ্ডাৰ ৰুল 301। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মই 301ত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো কথা আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু জনজীৱনৰ লগত সংপৃক্ত হৈ আছে। সেইটো হ'ল মহাকাব্য ৰামায়ণৰ বিষয়ে। মহাকাব্য ৰামায়ণ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 4ৰ্থ শতিকাত ৰচনা কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনজীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত মহাকাব্য ৰামায়ণে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। কিন্তু মহাকাব্য ৰামায়ণৰ ইতিহাস যদি আমি চাওঁ, বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণ ৰচনা কৰাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত আঞ্চলিক ভাষাত যিবিলাক ৰামায়ণ ৰচনা কৰা হৈছিল, এই ৰামায়ণবিলাকৰ ভিতৰত অসমীয়া ৰামায়ণখনৰ গুৰুত্ব, মাধৱ কন্দলীয়ে ৰচনা কৰা ৰামায়ণখনৰ প্ৰসাৰ যেনেদৰে হ'ব লাগিছিল ঠিক তেনেদৰে হোৱা নাই। কাৰণ বাল্মীকি ৰামায়ণৰ পাছত যেতিয়া তামিল ভাষাত ৰামায়ণ কম্ব ৰামায়ণ ৰচনা কৰা হৈছিল, সেইখন আছিল আঞ্চলিক ভাষাৰ প্ৰথম ৰামায়ণ 8ম শতিকাৰ। ইয়াৰ পাছত 14শ শতিকাত মাধৱ কন্দলীয়ে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ নিজ হাতে ৰচনা কৰিছিল আৰু এই ৰামায়ণ ৰচনা কৰাৰ প্ৰায় 300 বছৰ পাছত 7দশ শতিকাত কীৰ্তিবাসে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৰামায়ণ সম্পৰ্কত যেতিয়া আলোচনা কৰা হয়, তেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ ৰামায়ণখন গৌড়ীয় মূলৰ প্ৰভাৱ থকা বা কীৰ্তিবাসৰ ৰামায়ণৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনাত কোৱা হয়। মূলত ডক্টৰ কামিল বুলকে নামৰ এগৰাকী বিদেশী লেখকে ভাৰতীয় ৰামায়ণৰ সম্পৰ্কত 1950 চনত এক আলোচনা কৰিছিল, এখন কিতাপ লিখিছিল, যিখনত তেখেতে ৰামকথা নামেৰে উল্লেখ কৰা কিতাপখনত অসমৰ ৰামায়ণখন বংগীয় ৰামায়ণৰ প্ৰভাৱ পৰা বুলি কৈছিল আৰু ভাৰতীয় মূলৰ পণ্ডিতসকলে সেই ৰামায়ণখনৰ অসমৰ ৰামায়ণখনৰ সবিশেষ নজনাকৈ তেওঁলোকে আমাৰ ৰামায়ণখন বংগীয় মূলৰ বা গৌড়ীয় ৰামায়ণৰ অংশ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। ৰামায়ণৰ সপ্তকাণ্ড ৰচনা কৰাৰ পাছত আদিকাণ্ড আৰু উত্তৰাকাণ্ড কিবা কাৰণত হেৰাই গৈছিল আৰু মাধৱদেৱে আদিকাণ্ড আৰু শংকৰদেৱে উত্তৰাকাণ্ড পৰৱৰ্তী অৱস্থাত ৰচনা কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পাছত অনন্ত কন্দলীয়ে গীতি ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল আৰু মাধৱ কন্দলীয়ে তেখেতৰ নিজৰ ৰচনাতে উল্লেখ কৰি গৈছিল
যে তেখেতে মহামাণিক্যৰ ৰাজত্বৰ কালত তেখেতে এই ৰামায়ণখন ৰচনা উপস্থাপন কৰিলোঁ আৰু দিল্লীত উপস্থাপন কৰি এই বিষয়টোৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলোঁ। মই ভাবোঁ ৰামায়ণৰ প্ৰাচীনত্ব সম্পৰ্কেও মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণৰ প্ৰাচীনত্ব সম্পৰ্কেও আমি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত কিছু পৰ্যালোচনা কৰা ভাল। ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ বিশিষ্ট পণ্ডিত ডক্টৰ মালিনী বাইদেউৰ নেতৃত্বত মহাকাব্য অধ্যয়ন চক্ৰই এখন গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণৰ প্ৰাচীনত্ব। মালিনী বাইদেউক ডক্টৰ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰ আৰু ৰেৱত মহন্তই সহযোগ কৰিছে। এই গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণৰ প্ৰাচীনত্বৰ সম্পৰ্কত প্ৰমাণ কৰা হৈছে আৰু এই কথাখিনিকে আমি যদি নকওঁ, আজি বিভিন্ন ঠাইত ভাৰতবৰ্ষত ৰামায়ণৰ কথা আলোচনা হ'লে অসমৰ ৰামায়ণ সদায় উপেক্ষিত হৈ থাকে। মই সেই ভাবোঁ শিক্ষা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈ বিদ্যায়তনিক দিশত, মই ৰাজনৈতিকভাৱে কোৱা নাই, বিদ্যায়তনিক দিশত হয় দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিতে হওক অন্যান্য ইউনিভাৰ্চিটিতে হওক আলোচনা চক্ৰ আদি পাতি ৰামায়ণৰ সম্পৰ্কত সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰামায়ণ যে সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় বাল্মীকি ৰামায়ণৰ পাছত তামিল হ'ল, তামিলৰ পাছত অসমৰ ৰামায়ণ, আমাৰ ৰামায়ণৰ প্ৰাচীনত্বৰ সম্পৰ্কত আমাৰ স্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ যি ঐতিহ্য, আমাৰ যি শৌৰ্যবীৰ্য ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি বিদ্যায়তনিক দিশতে হওক বেলেগ দিশতে হওক আমি যি উপেক্ষিত হৈ আছোঁ, তাৰ বিপৰীতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি বলিষ্ঠ চৰকাৰ আছে, এই চৰকাৰৰ দিনত আমি সকলো দিশতে বুৰঞ্জী, শিক্ষা, সাহিত্য সকলো দিশতে আমাৰ যি ঐতিহ্যশালী ইতিহাস আছে এই ইতিহাসক আমি সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াকেই যাতে গভীৰভাৱে লোৱা হয় তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ মাননীয় মন্ত্ৰী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাধীনোত্তৰ কালত যাৰ হাতত ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব আছিল, সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব আছিল, সাহিত্যৰ নেতৃত্ব আছিল, শিক্ষাৰ নেতৃত্ব আছিল, তেওঁলোকৰ উপেক্ষাৰ ফলস্বৰূপে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু বিষয় ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল। কেইদিনমান আগত আমি লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী দিল্লীত পালন কৰাৰ পাছত আজিহে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে মাননীয় সদস্যসকল ৰিপ্লাই দিয়াৰ আগত আপোনালোকে আগত নাথাকিব, নিজৰ চিটত লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে অৱগত হৈছে। কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম চিপাহী বিদ্ৰোহ, কিন্তু সেই চিপাহী বিদ্ৰোহৰো আগত আমাৰ গমধৰ কোঁৱৰৰ বিদ্ৰোহ অসমত সংঘটিত হৈছিল, যি বুৰঞ্জী, যি ইতিহাস উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল। ঠিক তেনেকৈয়ে ৰামায়ণ আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাত, আঞ্চলিক বিভিন্ন ভাষাত ৰচিত হোৱাৰ বহু আগত, অন্যান্য ভাষাত ৰচিত হোৱাৰ আগত মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণ, সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণৰ ৰচনা হৈছিল, কিন্তু সিও সৰ্বভাৰতীয় বা আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি পোৱা নাই। ৰামায়ণী সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই গৈছে আৰু তেখেতৰ পাছত ডক্টৰ মালিনী গোস্বামী
তেখেতে ইয়াৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে গতিকে মালিনী গোস্বামী মহাশয়ালৈ মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই এই সদনত জনাব বিচাৰোঁ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত এখন আসন প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা হৈ গৈছে আমি খুব সোনকালে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি চহী কৰি জৱাহৰলাল নেহেৰু ইউনিভাৰ্চিটিত সেই আসনখন আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আসনখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত তাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সভ্যতা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ উপৰি যাক আমি ইণ্ডোলজি ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ এক গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে আমি তাক গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম আৰু তাতে আমি মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণৰ গৱেষণা চৰ্চাৰ কাৰণেও তাত আমি এটা স্কোপ আমাৰ সেই এমইউখনত আমি সৃষ্টি কৰিম ইয়াৰ লগতে ইতিমধ্যে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ এডভাইজাৰ ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়াই ডক্টৰ মালিনী গোস্বামীৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে যে আমাৰ এই প্ৰাচীন সাহিত্য আমি কেনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ কৰণীয় হয় সেইখিনি আমি নিশ্চিতভাৱে কৰিম বুলি পেলাই মই আজি সদনক জনাইছোঁ আমাৰ সকলোবিলাক বিশ্ববিদ্যালয়তো ৰামায়ণী সাহিত্যৰ অধ্যয়নৰ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই সদনক জনাওঁ আৰু মই আশা কৰোঁ চৰকাৰখনে যি পদক্ষেপ লৈছে লাচিত বৰফুকনৰ পৰা গমধৰ কোঁৱৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰাচীন কামৰূপী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰা মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণীলৈকে আমাৰ প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্যক আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা বিভাগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ মাননীয় সদস্য জলেন দৈমাৰী मानगोनां लेङाइ बुंथिगिरि মই আজি 301ৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ 2019ৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ ভাৰতৰ বীৰ তামোলপুৰৰ সুসন্তান শ্বহীদ মনেশ্বৰ বসুমতাৰী জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যৰ পুলৱামা জিলাৰ এই সময়ত আত্মঘাতী বোমাৰুৰে জৈশ ই মহম্মদ উগ্ৰপন্থীৰ দ্বাৰা আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছিল এই আক্ৰমণত ভাৰতৰ 44জন জোৱান নিহত হৈছিল গতিকে তামোলপুৰৰ এই সময়ত আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিত্তমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত গৈ নিজে কান্ধত তুলি আমাৰ মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নচৰ দেশখন বিদায় দিছিলে কিন্তু তেখেতক মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ পৰিয়ালক যথেষ্টখিনি বিভিন্ন দিশৰ পৰা আৰ্থিক সহায় কৰা হৈছে আৰু মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ যি ছোৱালী আছিলে বৰ্তমান তেখেতক জব দি চাকৰি এটা দিয়াৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তো মই চৰকাৰক আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু আমি শ্বহীদ মনেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক মনত ৰখাৰ কাৰণে এতিয়াও তামোলপুৰত তেনেকুৱা একো ব্যৱস্থা আমি কৰিব পৰা নাই তো মনেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা বৰ্তমানৰ আমাৰ অসমৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই সময়ত যেহেতু ৰাজ্যসভাৰ MP আছিলে এই সময়ত তেখেতেও যেহেতু উপস্থিত হৈছিল এই সময়ত এটা কথা উপস্থাপন কৰিছিলে যে আমাৰ গড়েশ্বৰ চগৰ পৰা আপ টু গড়েশ্বৰ এই ৰোডটো যি
এখন ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাটো আমাৰ সন্মানীয় শ্বহীদ মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নামত নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণে এটা এই সময়ত আমি গম পাইছিলোঁ তো এই ৰাস্তা যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা হয় আমাৰ তামোলপুৰ জিলাৰ এইটো তামোলপুৰ জিলাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এখন ৰাস্তা হয় গড়েশ্বৰৰ পৰা আপ টু গড়েশ্বৰলৈকে 20 কিলোমিটাৰ এখন ৰাস্তা ইয়াত পুঠিমাৰী এখন ব্ৰিজ হয় য'ত গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ তামোলপুৰবাসীয়ে আমাৰ শ্বহীদ গৰাকীৰ সন্মান জনাই যাতে তেখেতৰ নামত আমি সদায় ভাৰতৰ যেটো বুৰঞ্জী তেখেতৰ নামত যাতে এই ৰাস্তা যাতে নামাকৰণ হওক আমি তামোলপুৰবাসীয়ে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতৰ নামত যি নামাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া এটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কাৰণ বৰ্তমান ৰাস্তাৰ অৱস্থা যথেষ্টখিনি আহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে ভাল নহয় গতিকে আশা ৰাখিছোঁ মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নামত এই ৰাস্তা নামাকৰণ কৰি তেখেতক আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সন্মান জনোৱাৰ লগতে সদায় মনত ৰখাত আমাক সহায় কৰিব তো আজিৰ সদনৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তামোলপুৰবাসীক যথেষ্টখিনি মৰম কৰিছে আৰু আমাক তামোলপুৰ নতুন জিলা হয় এই নতুন জিলাক তেখেতে স্পেচিয়েলি বহুত তেনেকুৱা আমাক সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই তামোলপুৰবাসীৰ হয় এই সদনৰ মাজেদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে উত্তৰ দিব সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া শ্বহীদ মনেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ তামোলপুৰ গুৰেশ্বৰ পথৰ প্ৰায় 2.5 কিলোমিটাৰত অৱস্থিত উক্ত পথটিৰ উন্নীতকৰণৰ কাম পঞ্চম অসম ৰাজ্যিক বিত্তীয় আয়োগৰ অধীনত 2017-18 বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ 653 লাখ টকাৰ 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বাবে অনুমোদন পোৱা গৈছিল আৰু বিভাগীয় নীতিমতে ঠিকাদাৰৰ কাম কৰাৰ আদেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু ঠিকাদাৰজনৰ কামৰ অগ্ৰগতি মন্থৰ হোৱাৰ বাবে উক্ত ঠিকাদাৰক অযোগ্য বিবেচনা কৰি কামটো তেওঁৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু কামটো ফৰক্ল'জ কৰা হৈছিল বৰ্তমান উক্ত কামটোৰ সংক্ৰান্তত বিত্তীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত মুঠ 11.66 লক্ষ টকাৰ এটা প্ৰস্তাৱ ৰাস্তাৰ আৰম্ভণি 0 কিলোমিটাৰৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ লৈকে মেৰামতিৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু বাকী থকা দৈৰ্ঘ্যৰ বাবে কোনো আঁচনি লোৱা হোৱা নাই যদিও পথটিৰ সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য 7 কিলোমিটাৰৰ বাবে মুঠ 14,97 লাখ টকাৰ এখন প্ৰকল্প ধাৰণা পত্ৰ বিত্তীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত জমা দিয়া হৈছে এই পত্ৰখনত প্ৰথম 1.5 কিলোমিটাৰলৈকে 2 লেন যুক্ত আৰু বাকী অংশৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 5.5 কিলোমিটাৰ বহল মধ্যৱৰ্তী লেন যুক্ত পথৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল উক্ত পথটি এটা আৱশ্যকীয় আৰু ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ এই জিলা সদৰৰ লগত আৰু তামোলপুৰ আৰু গুৰেশ্বৰৰ লগত সংলগ্ন হয় অতি সোনকালে এই কামটো এই ৰাস্তাটোৰ কাম কৰিবলৈকে হাতত লোৱা হ'ব আৰু এই পথটি শ্বহীদ মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নামত নামাকৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক বিভাগীয় নীতি নিৰ্দেশনাৰ মতে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈকে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এই কামটো অতি সোনকালে কৰা হ'ব ধন্যবাদ এতিয়া আইটেম নম্বৰ 5 দ্য আসাম টেক্সেশ্যন ল ভেলিডেশ্যন ৰিপেলিং বিল 2022 ৰাজভৱনৰ পৰা এটা বাণী আছে বাণীটো হ'ল under the provision of Article 207(1) of the Constitution of India, I, Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, recommended the introduction of Assam Taxation Law Validation Repealing Bill 2022 in the Assam Legislative Assembly. It is Manoniya Bittamon Validation Repealing Bill 2022 বিধেয়কখন উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিব উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে
দ্য আছাম টেক্সেশ্যন ল ভেলিডেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপনৰ procedure for rounding off repealing bill 2022 ৰাজভৱনৰ পৰা এটা বাণী আছে যে বাণীটো হ'ল under the provision of article 2071 of Constitution of India I Professor Jagdish Mukhi Governor of Assam recommended the introduction of Assam taxation procedure of rounding off repealing bill 2022 in the Assam Legislative Assembly এতিয়া মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে দ্য আছাম টেক্সেশ্যন প্ৰচিডিউৰ ফৰ ৰাউণ্ডিং অফ ৰিপেলিং বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিব উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে দ্য আছাম টেক্সেশ্যন প্ৰচিডিউৰ ফৰ ৰাউণ্ডিং অফ ৰিপিলিং বিল 2022 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপনৰ বাবে মই প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য আছাম টেক্সেশ্যন প্ৰচিডিউৰ ফৰ ৰাউণ্ডিং অফ ৰিপেলিং বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবোঁ হৰ আপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল কাৰ্যসূচী নং 7 দ্য আছাম টেক্সেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ অফ ৰিফাৰেঞ্চ এপ্লিকেশ্যন ৰিপেলিং বিল 2022 ৰাজভৱনৰ পৰা এটা বাণী আছে বাণীটো হ'ল আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 2071 অফ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আই প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখী গভৰ্ণৰ অফ আছাম recommended the introduction of Assam taxation transfer reference application repealing bill 2022 in the Assam Legislative Assembly. এটা মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে দ্য আছাম টেক্সেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ অফ ৰিফাৰেঞ্চ এপ্লিকেশ্যন ৰিপেলিং বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিব উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে দ্য আছাম টেক্সেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ অফ ৰেফাৰেঞ্চ এপ্লিকেশ্যন ৰিপেলিং বিল 2022 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য আছাম টেক্সেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ ৰিফাৰেঞ্চ এপ্লিকেশ্যন ৰিপেলিং বিল 2022 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সন্মতি আছেনে যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবোঁ হৰ আপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল কাৰ্যসূচী নং 8 দ্য আছাম ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চেছ ৰিপেলিং বিল 2022 ৰাজভৱনৰ পৰা বাণী এটা আছে বাণীটো হ'ল আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 2071 অব্লিক কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আই প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখী গভৰ্ণৰ অফ আছাম ৰিকমেণ্ডেড দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য আছাম ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চেছ ৰিপেলিং বিল 2022 ইন দ্য আছাম লেজিslative এছেম্বলি এতিয়া মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা